بھارت کی ہٹ دھرمی، آبی دہشت گردی پر اترایا، دریائے چناب کا پانی روک دیا، سلال ڈیم کے دروازے بند، مقبوضہ کشمیر کے علاقے رئیسی میں دریا خشک، ایک دن میں پاکستان آنے والے پانی میں 29,000 کیوسک کی بڑی کمی، ہیڈ مرالا پر بہاؤ 34,000 سے کم ہو کر 5,000 کیوسک رہ گیا۔ مودی سرکار نے گزشتہ روز بگلیہار ڈیم سے بھی پانی کا بہاؤ روکا تھا، لیکن گنجائش کم ہونے کے باعث آج ایک گیٹ کھول دیا۔ ارسا کا دریائے چناب میں پانی کی فراہمی روکنے پر تشویش کا اظہار، مئی سے 10 جون تک ابتدائی خریف سیزن کے لیے 21% پانی کی قلت متوقع ہے، اعلامیہ جاری۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اٹ از این ایکٹ آف وار، اور اگر وہاں پہ کوئی فیسلٹی بناتے ہیں وہ تو ہم اس فیسلٹی کو تباہ کریں گے، تباہ کریں گے۔ بالکل پانی روکا جانا بھی اسی میں ایکٹ آف وار میں شامل ہے۔ بالکل ایکٹ آف وار میں میرا خدشہ ہے کہ آئندہ جتنی جنگیں ہوں گی وہ پانی پہ ہوں گی۔ دریائے چناب میں پانی کی کمی کے معاملے کو اٹھائیں گے، بھارت کو سخت رد عمل دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا آئندہ جنگیں پانی پر ہوں گی، ہماری سالمیت کو خطرہ ہوا تو پھر ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں، حملہ ہوا تو جواب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اندازے ہیں جنگ LOC تک محدود رہے گی، نریندر مودی اور نیتن یاہو میں کوئی فرق نہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، اقوام متحدہ کی ثالثی کی پیشکش۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس کا کہنا ہے دونوں ملکوں کے درمیان ٹینشن عروج پر ہے، جنگ مسئلے کا حل نہیں، اس سے صورتحال مزید خراب ہوگی، فریقین تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ سے گریز کریں۔ پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا، مستقل مندوب عاصم افتخار 15 رکنی کونسل کو بریفنگ دیں گے۔ بھارت کی پھر جگہ سائی، پاکستان سچ سامنے لے آیا، کنٹرول لائن پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا پروپیگنڈا جھوٹ کا پلندہ نکلا، بین الاقوامی اور مقامی میڈیا کا LOC کا دورہ، زمینی حقائق اپنی آنکھوں سے دیکھے، حالات کا مشاہدہ کیا اور مقامی آبادی سے بات چیت بھی کی، CNN کے صحافی نک رابرٹسن کی ٹیم کے ساتھ سرچیوار گاؤں آمد، اینی شاہدین نے بھارتی مظالم کا پردہ چاک کر دیا، جعلی مقابلے میں شہید محمد فاروق اور محمد دین کے اہل خانہ کی انصاف کی اپیل۔ عطا تارڑ کہتے ہیں بھارت نے جھوٹا بیانیہ بنایا، میڈیا کے سامنے تمام حقائق رکھ دیے، ہمارے ہاتھ صاف ہے، اسی لیے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بھارتی اشتعال انگیزیوں کے خلاف تمام سیاسی جماعتیں ہم آواز، قومی اسمبلی سے بھارت کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور، بھارتی الزامات اور سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی مسترد، پاکستان کا پانی روکا گیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا، پاکستان اپنی خود مختاری اور دفاع کے لیے مکمل تیار، بھارت نے کوئی مہم جوئی کی تو جواب فوری اور فیصلہ کن ہوگا، انڈیا مختلف ممالک میں اسپانسرڈ دہشت گردی میں ملوث ہے، قرارداد کا متن، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کا اعلان، عمر ایوب نے کہا پاکستان کبھی بھی اس قسم کے واقعات میں ملوث نہیں رہا، ہمارا پہلگام واقعے سے تعلق نہیں، تحقیقات کا حصہ کیوں بنے؟ پہلگام فالس فلیگ آپریشن پاکستان سے جوڑنے کی بھارتی کوشش مسترد، پاکستان کی برطانیہ کو غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات میں شمولیت کی دعوت، وزیر اعظم سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، شہباز شریف نے کہا برطانیہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، پاکستان کبھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ ہو، حکومت کی اولین ترجیح ملک کی اقتصادی ترقی ہے، ملیشیا بھی پہلگام حملے کی شفاف تحقیقات کی تجویز کا حامی، وزیر اعظم انور ابراہیم کا کہنا ہے علاقائی امن و استحکام کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے ایران پیش صدر مملکت اور وزیر اعظم سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال سے آگاہ کیا گیا، شہباز شریف کا بھارت کے اشتعال انگیز رویے پر تشویش کا اظہار، سنتاس معاہدہ معطل کرنا ناقابل قبول قرار، عباس عراقچی نائب وزیر اعظم سے بھی ملے، اسحاق ڈار نے کہا پاکستان پہلا قدم نہیں اٹھائے گا، بھارت نے مہم جوئی کی تو بھرپور جواب ملے گا، پہلگام حملے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں، ہمارے ہاتھ صاف ہیں، اس لیے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا، بھارتی اقدامات خطے اور دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان اور چین یک زبان، مودی سرکار کے اقدامات علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں،
सदर मुमलिकत की चीनी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू, भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर तशवीश का इजहार, चीनी सफीर का अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अयादा, कहा दोनों मुमालिक आहनी भाई हैं, मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद, खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा। आर्मी चीफ का मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका की सिपह सलार से मुलाकात, कहा गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुश्मन अनासर के मजमूम अज़ाइम कामयाब नहीं हो सकते। मुसल्लह अफवाज अवाम की मुकम्मल हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगी। न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्मी चीफ की कायदाना सलाहियतों का एतराफ, भारतीय जारहियत के बाद जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड करके मिसाल कायम की, जंगी मशकों में टैंक पर चढ़कर जवानों से खिताब किया, किसी भी भारतीय मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान किया। अमरीकी अखबार के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर दो कौमी नजरिए पर यकीन रखते हैं, जबकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलमानों को अपने लिए खतरा समझते हैं। पाकिस्तान का मुल्क दुश्मनों को वाज़े पैगाम, दिफा नाकाबिल तस्खीर, जमीन से जमीन तक मार करने वाले फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस 120 किलोमीटर तक हदफ को दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तजुर्बा इंडस मशकों के दौरान किया गया। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली से वॉकआउट, कहा कोई अहम हुकूमती शख्सियत ऐवान में मौजूद नहीं थी, किसको बात सुनाते। पाकिस्तान इंतहाई नाजुक और हसास दौर से गुजर रहा है। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने भारतीय जारहियत पर कहा क्या हिकमत अमली बनाई, बताने वाला कोई नहीं। मुल्क इस वक्त दाखिली जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात, गवर्नर KP, वज़ीर आला सिंध और बलूचिस्तान की भी शिरकत। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ पर भी बातचीत। फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल कलदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज, रवा हफ्ते सुनाया जाएगा। 9 मई को जो कुछ हुआ वो जुर्म ही था। मुनस्सम तैयारी के साथ फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। जिन्ना हाउस हमले में गफलत बरतने पर महकमाना कार्रवाई हुई। पाक फौज के 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन और मराहत रिटायर किया गया। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा आप गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। क्या बगैर पेंशन रिटायर होने वाले जनरल कोर कमांडर लाहौर थे? क्या कोर कमांडर लाहौर ट्रायल कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुए? यही तो बात है। आप जवाब नहीं दे सकते, बेहतर है ये बातें न करें। 9 मई मुकदमात में ATC रावलपिंडी का बड़ा फैसला, एतराफ़ जुर्म पर 20 मुल्ज़िमान को सजा, 6 माह कैद बामुशक्कत और 50-50 हज़ार रुपये फीकस जुर्माना अदा करना होगा। 6 मुल्ज़िमान इश्तिहारी करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक, जायदाद जब्त करने का हुक्म। शरह सूद में 1% कमी 12 से कम होकर 11% पर आ गए। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक महंगाई में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी का सबब बनी। तवक्को है ज़र मुबादला ज़खायर जून 2025 तक बढ़कर $14 अरब हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की भारत से वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज की हिदायत, ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों के इलाज का खर्च पंजाब हुकूमत उठाएगी। मरियम नवाज ने कहा भारत से आने वाले मरीजों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। $36 अरब का स्कैंडल, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शदीद गर्मा गर्मी। स्पीकर बाबर स्वाति ने हुक्काम का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। बुध तक रिपोर्ट तलब कर ली। कहा मसला 36 अरब का नहीं 200 अरब का है। अवाम को पता चलना चाहिए हमारे इदारे कितनी बदउनवानी कर रहे हैं। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन में अफसोसनाक वाकया, दम घुटने से 4 बहनों समेत एक ही खानदान की 6 बच्चियां जान बहक। लड़कियां खेलते हुए गंदम के ड्रम में छुप गई थी। कसम
में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी न थम सकी। इसराइल की खान यूनुस पर बमबारी, मजीद 6 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 32 शहादतें, तादाद 52,567 हो गए। इसराइली काबीना की गजा में जमीनी ऑपरेशन की मंजूरी। इकदाम का मकसद इलाके का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। और मुल्तान में 2 पार्टनर्स का मुकाबला, बाबर और रिजवान का टाकरा। PSL में मुल्तान सुल्तान्स की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग जारी। मेजबान टीम के लिए मैच महज रस्मी कार्रवाई, पेशावर के पास पोजीशन बेहतर बनाने का मौका।